कौन तमें महापुरुष जो अढ़ंगड़ राजा रघुराम चंपती कहले जोई पुआ मु करदेवी विशाल नगर तुम से कहले धन संपत्ति मो कमलापति शरण पशि दिन अच्युति बटपुट मले मोहरी घर धन संपत्ति मो अटई छार हरि पाद पद्म मोर जे गोपीनाथ चित भाविण अच्युत नेमाल बटरे घर जे कहले मोर बट होउची घर कहले मोर बट होउची घर मोर आहार होउची जल तुलसी मोर इष्ट होउचंती गोपीनाथ मोर तांको पदरे चित्त तांको पदरे बित्त धन तांकरी पदरे मु स्थित मोर तांकरी जीव जंते मोर तांको रूप ध्याई नित्य देखुथिबि दिन होइले कांचन कामिनी विहुन भजुथिबि मुहि नाम जे दास अच्युत कही कली काल रे एहा भजई जे साधु अटई जे सेई गोटे जिनिस दुख लागे जे आमे लोक मानकु भंडौचु मु आज कहूची लोक मानकु आमे भंडौचु जे कहूचु एमती हेठी तमर अमुक हला तमर समुक हला तमर ढिंकी हला तमर बग हला तमर कुदा हला किंतु काली जेते बेले आमे ईश्वरंकर दरबार रे मुह को देखेइबा ईश्वर जेते बेले पचारिबे जे हे बापा तते मु जोड़िया आखि देइथिली जोड़िए पाद देइथिली जोड़िए मुंड देइथिली जोड़ाए कान देइथिली तू कौन केते भल काम कलु केते खराब काम कलु सेठी ईश्वरंक दरबार रे आम मुंड नई जीव मनीष सर्वजन प्राय देखी बाकु मही कालर गर्भे नियति पशी बाकु साहा पाई जगु नाहा निश्चय विचार चिंती गोटे दिन जेमिति हेले मुह देखैयाकु पड़िबो ता आगरे लोक मैंने जानी पारना ना बुझी पारना अबुझा अच्छा सकल जानिन होई बेटी बणा ये सब महापुरुषों पद नुह ये हूँ आमर जड़े सांस्कृतिक जगतर जड़े कवि सांस्कृतिक जगतर जड़े कवि बांका दासकर पद गोलबाई खोर्धा गोलबाई बांका दासकर गोटे पद सकल जानिबा होइबाकु बणा करंती मिथ्या प्रलाप पासंगरे वृत्ति कुटुंब पोषंती धरी विभु कृपास केवल माने खाली पासेंगरे पड़िकिरी मिछरे प्रलाप करैकिरी आमे एमती करिबु आमे सेमती करिबु आमे या करदबु अरे मोर जदि जन्मरू हाथटी जदि खंडिया किए चाहिए मो हाथ इले कळई दब ईश्वर जदि मते गोटे माड़ मारिया को बसछि मु कोन चाहिए से माड़टा काटी देबी हाँ आमे साधु संत मुनि ऋषि वैष्णव एमानंकर संगी काहींकी हौ जे एमानंकर जदि आमे संगत करिबा तेबे आमको किछिटा मानसिक शांति मिलिबो मोर जने शिष्या अछंती कान्हा मा बोली मिसेस मरिता दास से सुभद्रा महताब विद्यालय शिक्षयित्री अवसर प्राप्त शिक्षयित्री एवं से जने विशिष्ट कवि लेखिका एवं आमर एनसीसी डिपार्टमेंट रे से कमिशनर लेवल ले जने ऑफिसर थिले तांको संगे आमर बहुत एई विषय आलोचना हुए आमे मध्य समाज को बहुत बुझेइबा को चेष्टा करिछु बहुत समाज को बुझेइबा को चेष्टा करिछु जे को जगार आमे प्रकृत रे मनीष आमे जो एले सब टिके हलचल अवस्था रे अच्छे आमर मुंड से तो लिखाई कहार न रहिब बुद्धि बुद्धि अरिबे गुण निधि केते लोक कहबे आज्ञा एले सब होउची तमे बछा बछि समय एले सब बछा बछि सब हेई जिबे माने गेड़ी चाउल काणी चाउल लखे हीरा चाउल 1024 चाउल सारला धान पूजा धान जो सब ई सब कोन मिसी मासी सोरिष गहम मुग बिरी मांडिया ए माने सब कोन माने मिसी जाइछन तांको सब बाचिबो तमे कोन बाचिबो काहाकू बाचिबो किए बाचिबो
कौन बाछिब काहाकू बाछिब किए बाछिब आमे एणे कहूचे जे प्रलय पयोधि जले धृत बानसी वेदं विहित बहित चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर प्रथम अवतार आमर मीन आमे डेली माछ मारिकी खाइबा ये की बागिया कथा हैला आउ गोटे वर्तमान ताकू लिखिचंती किए आमर आमर प्रबंध पूर्ण चंद्र रे लिखिचंती जे आमर दबा पाई किछि लांच मनेरे करिच पांच एकथा मनरु मुंच आमे खाली नाच देइकिरी आमे किणी पकेइबा ठाकुर को बर ता नु तू कणाटाई जदि कणा हबु सी औषध पत्र ता पाई अछि आज्ञा मु जदि वर्तमान कुहे जे हम अनुभूति रे वेद केतेटा मते कुह वेद बाबा चारोटी वेद होची तीनोटी ऋक साम जजु वेदाणाम त्रयी सेई वेदरे लेखा है वेदाणाम त्रयी वेद होची तीनी व्यासदेवଙ୍କ कृति वेद होची तीन व्यासाय विष्णु रूपाय अथर्व वेद को व्यासदेव लेखि नांती अथर्व वेद होची अथर्वेण ऋषिंग द्वारा रचित ऋक साम जजु तीनी वेदर प्रयोगात्मक मंत्र सूक्त धारा को अथर्व वेद बोली कहा जाए जो तंत्र मंत्र जंत्र इत्यादि सब लिखा जाए अथर्वेण ऋषि रचना करथिले द्वापर जुगर शेषार्ध भागरे अथर्व वेद वेदर मान्यता पाइला सत्य जुगुरु अथर्व वेद नथिला वेदरे रचना करा जाइछि बाबा चारोटी वेद वेद होची चारि तापरे स्थापन करा गला तापरे वेद चतुर्वेद हला ऋक साम जजु अथर्व शंकराचार्य अछि चारि वेदर जेतेबेले हमर मुगल माने आसी विनष्ट भ्रष्ट करथिले तापरे आसिकिरी शंकराचार्य उद्घोष करिकिरी वेद को रामानंदाचार्य प्रथमे आसिकिरी वेद स्थापन करथिले तापरे शंकराचार्य चारि वेद करी चारि मठ तापरे आमे आउ किछि वेद रखिचे गोटे होची आयुर्वेद गोटे होची धनुर्वेद युद्ध विद्या जाहाकू हमर परशुराम विद्या कहा जाए ताकू मध्य कली जुगरे महापुरुष लिखिछन जे महेंद्रगिरीर पर्वत भीम गुंफा निकट धनुर्वेद ग्रंथ गोटिक जही अछि अटक सेही ठारे कल्की राम जे द्वादश बरस जही विद्या शिक्षा परा करिवे परशुराम को नहीं अनादि पदकल्परे महापुरुष लिखिछन्ति सेठी धनुर्वेद अछि पुणी धनुर्वेद काहाकू कुआ जाए महेंद्र मणि सुंदर जदुवृंद महेंद्र बोइले मस्तक मस्तक जार मणि आमर मस्तक होची कोटा ललाट चक्र सहस्रा आज्ञा चक्र आदि अनादि सहस्रा आज्ञा चक्र ऊपर जो सहस्रा अछि सहस्रा रे धनुर्वेद धनु धरंती किए धनुटा होची युद्धर प्रतीक कल्किंकर प्रतीक महेंद्र बोइले सहस्रा घरे धनुर प्रतीक कलिजुगर प्रतीक होची धनु नॉट खंडा खड्ग धनु प्रतीक होची कलिजुग आपण माने देखंतु आमर को जुगर प्रतीक कौन अस्त्र रे अछि पशुरे अछि पुष्परे अछि सत्य जुगर पुष्प होची पारिजात त्रतया जुगरे पद्म द्वापर जुगरे तमाल कलिजुग पुष्प कौन एगुटिक रहिला पंडित मानक पई बाबा बाबा आपण टे कहने पंडित मानक पई रहिला मु कहिबि केबे सेमती सत्य जुगर अष्टपदी मृग द्वापर जुगरे गाई गाभी गो माता त्रतया जुगरे बानर कली जुगर पशु किए समस्त कहबे घोड़ा हॉर्स पावर ना जमा घोड़ा नुह कली जुगरे गोटे पशु आसीबो तार रूप वर्णना करिसंती परीक्षित राजांक समय रे से पशुटी कथा कहिबे टाहिया उपरे टाहिया 3 मुंड 10 गोड़ देखि चुकिरे बाइया ये सब टिके कौतूहल कथा शरीर भेदर कथा आ से कहबेनी जे शिव पार्वती षंड उपरे बसी बुलुचंती चा से कथा नुह ना तेणु करिकरी सेमती कली जुगर प्रतीक गोटे अछि सेठू आसीबे धनु धरिकरी कलंकी से कलंक मुक्त आमे कहिबा तमे आमर पचारुथुल सुकांत महाराज को मानव माधव हेई परिबे कि
ମାନବ ମାଧବ ନାମରେ। ମାନବ ତ ମାଧବ, ମାନବ ମାଧବ, ମାଧବ ନୁହଁ। ମା ଧବ ଯଶ ସ ମାଧବ, ମାର ଧବ ଯିଏ ମାଧବ, ମାର ଦବ ବାପା, ମାର ଧବ ହଉଛି ବାପା। ପୁଣି ତମେ କେମିତି ମାର ଧବ ହେଲ? ତମେ ସବୁ ସେଇ ମାର ଯୋନି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସିଛ ନା ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା କିଏ ହେଇଛ? ଏଇ ଏବେ ତ କଳି କାଳେ ସବେ ପେଟ ଚିରା ହେବେ, ଯୋନି ଜନ୍ମାନ ହୋଇବେ, ସବୁ ପେଟ ଚେରେଇକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଡଟା ଯୋନି ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ? ହେଲା। ମାଧବ, ମାଧବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଣିଷ। ଆମର ବେଦକୁ ଛାଡିଦବା, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଦରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଥିଲେ ବେଦରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବେଦରେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ, ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା ହରିଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣମ ରଜତସ୍ରଜା ଚନ୍ଦ୍ରା ହିରଣ୍ମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ବେଦ ଅମାବହ ତାଂମାବହ ଜାତ ବେଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନୋପଗାମିନୀ ଯସ୍ୟା ହିରଣ୍ୟ ବିନ୍ଦେୟ ଗାମସୋ ପୁରୁଷୋ ନନା। ତାହେଲେ ୟାର ମାନେ କଣ? ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା ହରିଣୀ, ଯୋଉ ଦେବୀ ହିରଣ୍ୟ ବୋଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣା, ହରିଣୀ ନେତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତସ୍ରଜା, ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ମିଶ୍ରିତ ଯିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରା ହିରଣ୍ମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜାତ ବେଦ ମାବହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାବହ ଜାତ ବେଦ। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାହେଲେ ବେଦରେ କୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କହୁଛ ତମେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯୋଉ ପଦଟି କହିଲେ କେଉଁ ପଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏଇଟା ଚତୁର୍ବେଦ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ବେଦର, ସହସ୍ର ଶିରସା ପୁରୁଷୋ ସହସ୍ରାକ୍ଷମ ସହସ୍ରପାତ ସଦ୍ଭୂମି ସହସ୍ରତିଷ୍ଠମ ତେତ୍ରିଷ୍ଟମ ଦଶାଙ୍ଗୁଳ। ଯାର ସହସ୍ର ଶିରସା, ଯିଏ ସହସ୍ର ଶିରର ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱରୂପ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚରତି ଗର୍ଭେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଜାୟତେ ପୂର୍ବମାନା ତସ୍ୟା ୟୋନିମ୍ ପରିପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା ତସ୍ୟ ଜାୟତେ ଯସ୍ୟା ଅନୁଭୁବନାନି ବିଶ୍ୱ। ବଦ୍ରୀନାଥର କଥା କୁହାଗଲା, ସେଠି ତାହେଲେ କଣ ବେଦରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ? ବେଦ ତ ବିରୋଧ କରନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ। ପ୍ରତିମା ଆଉ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରତିମା ଆଉ ପ୍ରତୀକ ଗୋଟା କମ୍ପାନୀ। ତମେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛଟି, ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ତମେ ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ଏଟାକୁ ଲୋଗୋ ଦବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଏ ରୂପ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋଗୋ। ମଣିଷ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ। ଆମେ କହୁଛ ତମେ ଯାହା ଫୁଲ ଫଳ ଦଉଛ, ଭଗବାନ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ? ଏ ତ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଜିନିଷ ମତେ ଦେଇ ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲାଇ। କଣ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଦଉଛ କାହିଁକି? ମଣିଷ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋ ବାଡିର ପ୍ରଥମ ନଡିଆ ଟିକି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଟିକି, ପୋଖରୀର ପଦ୍ମ ଟିକି, ମାଛ ଟିକେ ନେଇ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁକ୍ତା ହେଲା। ମୋର ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏ ଓଡିଶାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇହୁଦୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୈବ ଆସିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଣପତ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଖଣ୍ଡଜ୍ଞାନୀ ଲୋଲୁପ ଜ୍ଞାନୀ ଚିତ୍ତଜ୍ଞାନୀ ବିତ୍ତଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ ରାସାତଳ ପାତାଳ ଭୂତଳ ତଳ ଅତଳ ମହିତଳ ରସାତଳ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଲୁପ୍ତ ମହାକାଳ ଗର୍ଭରେ ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜାଇ ରହିଛି। ତମେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ? କଣ ତମେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବ? ନାଭି ପବନକୁ ନାସାକୁ ଦିଅ, ପବନକୁ ଲେଉଟେଉଣ ଦିଅ, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ମାଡ଼ କରିବ ଯେହି, ଯୋଗୀ ବରଗୋଟି ସାଧିବ ସେଇ। ଏଇ କହୁଥିଲେ ତମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁକାନ୍ତ ମହାରାଜ ବୁଝଉଥିଲେ। ତମର ରହିଲେ ଆଧାର ଲିଙ୍ଗ ନା ଭଉ ତଦୁପରି ହୃଦୟ। ଆଧାରରେ ରହିଲେ କିଏ? ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ। ସେଟା କେତେ ଦଳ ପଦ୍ମ, କେତେଟା ଅକ୍ଷର, ତାକୁ କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ? ତାପରକୁ ରହିଲେ କାମଦେବ ରତି, ତାପରକୁ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ, ତାପରକୁ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ତାପରକୁ ରହିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର। ମୁଖବୃତ୍ତେ ହଂ ସଂ, ହଂସ ରହିଲେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ହଂସ, ହଂସ ହଂସ ମହାମନ୍ତ୍ର। ତାପରକୁ ରହିଲେ ଆଦି ଅନାଦି ସହସ୍ରାଘରେ। ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ପରମ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ମତରେ ସାଧୁ ମତ, ସାଧୁ ବାଣୀ ହଉଛି ଅଲଗା। ସାଧୁ ବାଣୀ, ସାଧୁ ଠାଣି, ସାଧୁ ଚାହାଣୀ ଅଲଗା। ଇଏ ସାଧୁ ନା ଧୂସା, ଇଏ ଧୂଆଁ। ସାଧୁର ତ ରୂପ ନାହିଁ, ସାଧୁର ତ ରେଖ ନାହିଁ, ସାଧୁର ତ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କହୁନୁ ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି, ଆମେ ସାଧୁ ମାର୍ଗକୁ ଆଜି ଯାଇ ଯାଇନୁ। ସାଧୁ ବୋଲି ନା ଭଇବା ଦୂରର କଥା।
ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ସେବା କାହୁଁ ଜାଣିବି ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା ସେବାର ସୀମା ନ ଜାଣ ଏଇ ଭାବି କହିଲି ଅବା ତୁମ ସେବା ମୁଁ କାହୁଁ ଜାଣିବି ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପାରୁଛୁ ହରି କଥା କହ ହରି ସେବକଙ୍କ ପାରୁଛୁ ଯଦି ହରି କଥା ନ କହି ପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସେବକାରୀଙ୍କର ଚରଣରେ ରହ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗୋପାଳ ଗାଦି ମହାପୁରୁଷ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବେପାର ଜାଗା କରିଦେଲେ ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଢଙ୍ଗଡ ରାଜା ତମେ ମହାପୁରୁଷ ନାଁରେ କାହିଁକି ହୋ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ନେଇଯିବ କିଏ ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆମେ ଯଦି କହିଲୁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଆମ ନାଁରେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଲେଖିବ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ କରିବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀ ବାବା ଇଏ ସାଧୁ ବିରୋଧୀ ଇଏ ଠକ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ତମେ ସାଧୁ ପାଠ ପଢିଛ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମେ ଗିଲାସେ ପାଣିରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକିରି ବୁଡିକି ମରୁନ ଚିନି ଖାଇକିରି ମରୁନ ଦାନାଦାର ନ ଖାଇକିରି ତମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନ କିଏ ତମକୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଭିଡିଓ ପଡିବ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଛେଡେଇକିରି କହିବ ତମେ ବା ସାଧୁ ସାଧୁ ଲେଉଟିଣ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଯେ ସାଧୁ ବୋଲି ଅଟେ ଜଗତେ ସେଇ ଯେ ଲେଉଟେଇକି ଜବାବ ଦିଏନି ସାଧୁ ବିନଷ୍କୃତା ନକ୍ରମାଣାମ ପ୍ରଶଂସା ଆତ୍ମହିଂସାଶ୍ଚ ଜଲୁବ୍ଧ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭୂତ୍ୱା ସାଧୁନାମ ସର୍ବହେତବେ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି ଯେ ନିନ୍ଦାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି ଗ୍ରାମେ କେ ରାତିଏ ଘରେ କେ ମୁଠିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳୁଥିବ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ 1800 ମସିହାରେ କଣ ତମେ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଅଢଙ୍ଗଡ ରାଜା ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତି କହିଲେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ମୁଁ କରିଦେବି ବିଶାଳ ନଗର ତମ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ କମଳାପତି ଶରଣ ପଶିଛି ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ବଟ ପୁଟ ମଳେ ମୋହରି ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଅଟଇ ଛାର ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ମୋର ଯେ ଗୋପୀନାଥ ଚିତ ଭାବିଣ ଅଚ୍ୟୁତ ନେମାଳ ବଟରେ ଘର ଯେ କହିଲେ ମୋର ବଟ ହଉଛି ଘର ମୋର ଆହାର ହଉଛି ଜଳ ତୁଳସୀ ମୋର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମୋର ତାଙ୍କ ପଦରେ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦରେ ବିତ୍ତ ଧନ ତାଙ୍କରି ପଦରେ ମୁଁ ସ୍ଥିତ ମୋର ତାଙ୍କରି ଜୀବ ଜନ୍ତେ ମୋର ତାଙ୍କ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ ନୀତି ଦେଖୁଥିବି ଦିନ ହୋଇଲେ କାଞ୍ଚନ କାମିନୀ ବିହୁନ ଭଜୁଥିବି ମୁଁ ହିଁ ନାମ ଯେ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତ କହି କଳି କାଳରେ ଏହା ଭଜଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଅଟଇ ଯେ ସେଇ ବାବା ଆପଣ ଅନେକ କଥା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଥିଲା କହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଇଙ୍ଗିତ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ସଜାଡି ପାରିଲୁନି ଆମକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଘୃଣା ଲାଗେ ମାଇକି ଆଗରେ କହିବାକୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ମୁଖରେ କହୁଛୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ବି କିଏ ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି ସକଳେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭ୍ରାତ ଇଷ୍ଟ ପରିଜନ ଅଟନ୍ତି ସେତ ଯାଇ ଫୁଲ କଳିଯୁଗରେ ମୋର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଭ୍ରାତ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବାରେ ମୋର ଅଧିକାର ମୁଁ କାହାକୁ ପୋଷୁଛି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ କଣ କହିବି କିଏ କାହାର ମୋର କିଏ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଅଛି କିଏ ବା ଅଛି କେଉ ମତେ ମୁଇଁ ବା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ କହିବା ଦରକାର କେବଳ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହୁ ତାର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଧାରା ଯାହା ଆମେ ସେଇଥିରେ ସେ କର୍ମ କରିବା ତଣ୍ଡି ଭଣ୍ଡିକି କେତେ ଦିନ ଖାଇବ ଏବେ ବା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ରୋଗ ଖାଇଯାଉଛି କଣ ତଣ୍ଡି ଭଣ୍ଡିକି ବାବୁ ଖାଇବ କେତେ ଦିନ କାହାକୁ ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲି ଗୋଟାଏ ବଥୁକୁ ପଇସା ନଟ ପଇସା ନାହିଁ କାଲି ସକାଳକୁ ଯୋଉ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି ମାନେ ମାନେ ରୋଗ ଔଷଧ ବୁଡା ପୁଳା ପୁଳା ଖାଇକି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଠୋ ଫୁଟୁକା 5-7 ମଲେଣି କିଏ ବିଷ ଖାଇକି ମରୁଛି କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରୁଛି କିଏ ଗାଡି ଚଢିକି ମରୁଛି କିଏ ଭଲ ପାଇକି ମରୁଛି ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଦଉଛି କୋଉଠି ପୁଅ ଝିଅ ଧରା ଧରି ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ଏମିତି ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ହେଇଗଲା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ସବୁ ଏଡିକି ଏଡିକି ଝିଅ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେଣି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନର ଖାଇବେ ନାର ମାଂସ 7 ଆଦିତ୍ୟ ହେବ ଦୃଶ୍ୟ 3-5 ବର୍ଷରେ ଋତୁମତୀ ହୋଇବେ ବାଳିକା ଯୁବତୀ 15 ବର୍ଷରେ ବୁଢୀ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖେ ହେବ ଦାଢି ଫୁର୍ତ୍ତି ହୋଇବ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା ମାତିମେ ମଦନ ଭୁସୁଣ୍ଡା କଣ ଏଇଆକୁ ତ ଆମେ ଘୋଷି ଯାଉଛୁ 24 ଘଣ୍ଟା କାହାକୁ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ ଘଟି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଏଭଳି କଥା ଆସୁଛି ଅନେକ ଘଟଣା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଘଟୁଛି ବାପା ସବୁ ହବ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ବେଳା ନୁହଁ ଆମେ ବି କହିବୁନି ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ସେ ବେଳା ଇଏ ତା ନୁହଁ ଏମିତି କେତେ ଗଲେଣି ବେଳା ଦେଖେଇକିରି